ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਆਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਭਾਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਰੀਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਨੇ, ਪਰੇ ਪਲਸ ਮੈਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਰਸਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਦ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਮੇਰ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਭਗਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭ ਲਾਗੀ, ਸੋ ਪਾਏ ਜਿਸ ਵਡ ਭਾਗੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੁੰਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਇਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਨੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਾਂ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਨਾ ਪਾਇਓ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸੁਆਓ।
सुने घर का पहुना ज्यों आया त्यों जाओ। ਉਹਨੂੰ कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। ओटे मनुख सुने घर का प्राहुणा है, आया अगे कोई मिलिया ही नहीं, खेचल कटी है पर प्राप्ति कोई नहीं हुई। एक वचन होर ध्यान न सुने जी। पंथा प्रेम ना जानी, प्रेम का राह ही नहीं जानती। भुली फिरे गवार, नानक हर बिसराए कै पाउंदे नरक अंधियार। कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। सतगुर की प्रतीत ना आईया, शब्द ना लागो भाओ। सतगुरु ते विश्वास ही नहीं बनिया ते शब्द नाल कदे प्रेम नहीं जागिया। सतगुर की प्रतीत ना आईया, शब्द ना लागो भाओ। उस नूं सुख न उपजै, भावें 100 गेड़ा आवो जाओ, भावें दिन च नूं 100 बारी आवे वो इबादत करन, पर उन्होंने प्राप्ति कुछ नहीं हो सकती जे उहदे अंदर प्रेम नहीं है। क्योंकि उत्ते समझदा ही प्यार की गल है ना। साचा साहिब साच नाए, वो सच्चा साहिब है तो उसकी वडियाई भी सच्ची है। भाखिया, भाखिया का अर्थ होंदा बोली। भाओ, भाओ का अर्थ होंदा प्यार। साचा साहिब साच नाए, भाखिया भाओ अपार। उसकी तो बोली प्यार दी है, वो तो बोलता ही प्यार नाल है। जिहदे अंदर भी रब जांदा है, जिहदे अंदर भी रब निवास करता है, उस तो पहला उसका हिरदा प्यार वाला बना दिंदा है। उसदे अंदर प्रेम रस होंदा है। सुनो लोका में प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे बैरी संघारे। सतगुर मोको हर नाम दिवाया। मैं ते रब्बी प्यार प्राप्त कर लिया, मैं मालिक के चरणों में जुड़ गया। आप खालसा साजना दिवस नूं समर्पित इन दीवाना विच विचारण कर रहे हैं। गुरु नानक साहब जी ने एक बड़ा वधिया पक्ष मनुख के सामने रखा। कहन लगे, मैं तेनों दसना चाहना है, तेनों अमृत की प्राप्ति किवें होवेगी। अमृत की प्राप्ति वास्ते तेनों प्यार का भांडा बनाना पैना है। ਉਹਦੇ घर कोई कभी नहीं है, उत्थे तो हर रोज ही झिम झिम वरसै अमृत धारा। ਉਹਦੇ घर ते रोज ही हर रोज ही अमृत वरसदा है। ਉਹਦੇ घर च कोई कमी नहीं। पर मना तेरे कोल भांडा प्यार का होना चाहिए। वो प्यार के भांडे विच ही नाम ने समाना है, नहीं तो खाली का खाली चला जाएगा। प्यार का भांडा बनता किवें है? अज गुरदेव ने उहदे लई कुछ गल्लां सानूं दसियां ने। वो प्यार का भांडा किवें बनता है, क्योंकि हर वस्तु किसी भांडे विच पाई जाती है। बल्कि गुरदेव ने इत्थों तक वचन आखिया है, कहन लगे वस्तु अंदर वस्त समावै, दूजी होवे पास। पहली नूं कढ के वखरा करना पेगा कि साडे अंदर पहले ही भरिया पिया है। काम क्रोध नगर बहुत भरिया, ये भरिया पिया है। खाली किवें हो सकता है? मिल साधु खंडल खंडा के गुरु नाल मिल के ये खाली हो सकता है। गुरु खाली किवें करदा है? कर हुक्म मस्तक हथ धर, विचों मार कढ़ियां बुराइयां। गुरु रहमत भरिया हथ रख के साडे जीवन के भांडे नूं खाली कर दिंदा है। फिर गुरु अगली गल समझाउंदा है, पुत हुण इहनूं मल मल के धो लै, इहनूं चंगी तरह तैयार कर लै। फिर वो भांडा धोता जाता है। भांडा हच्छा सोए जो तिस भाव सी, भांडा आत्मलीन धोता हच्छा न होई सी। गुरु द्वारे होए सोझी पाई सी, एत द्वारे धोए हच्छा होई सी। गुरु द्वारे आके भांडा धोण की जाच आउंदी है। सतगुरु किवें धोवां? भांडा धोए बैस धूप देवो,
तो दूधे को जाबो, दूध कर्म फुन सुरत समायन, होए निराश जमाबो, जपो ता एको नामा, अवर निराफल कामा, ए मन ईटी हाथ करो, फुन नेत्रो नींद न आवे, रसना नाम जपो तब मथीए, इन विद अमृत पावो। कहते मैं पहले भांडे नूं सवार, जिस भांडे विच अमृत टिकदा है, क्योंकि अमृत एडा कीमती है। याद रखियो जे, मैं एक बारी दो उदाहरण तुहाडे सन्मुख फिर रख दियां। गुरबाणी दे एक बचन है, कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। आनंदपुर साहिब की धरती वो है जिथे सिरां दे व्यापार हुंदे ने। कोई इत्थे आया सी, सतगुरु साडा धर्म बचा लै, क्योंकि उन्होंने को सिर देने वाला कोई नहीं सी। गुरु तेग बहादुर साहब ने आप ही नहीं अपने सिखां दे भी शीश दे के ते धर्म बचाया सी, सनातन धर्म बचाया सी। आनंदपुर साहब की धरती सिरां दा व्यापार करती है। ते अज गुरु ने जदों अमृत देना है, उन्हें नहीं कहा भी इन्ने पैसों वाला हथ खड़ा करे, उन्हें नहीं कहा भी इस पदवी वाला हथ खड़ा करे, उन्हें नहीं कहा भी इस जात वाला बंदा अगे आवे, उन्हें नहीं कहा राजे महाराजे का पुत अगे आवे। नहीं, उन्हें आख्या जिन्हें सिर बेचना वो अगे आ जाए। अज गुरु नूं सिर की लोड़ है। इतना महंगा अमृत जिहड़ा सिर दे के लिया जाता है। फिर हैरानी की गल, सिर दे के लिया हुआ अमृत एडा कीमती है। तो गुरु कहन लगा, पोते नूं प्यार दे भांडे विच टकावी। ये आम भांडे विच नहीं टिकना, इनू प्यार दे भांडे विच टकावी। और याद रखियो, जे भांडा गुरु नानक साहब ने तैयार किया, इसलिए जपजी साहब जदों असीं रोज़ पढ़ने हैं ना, तो रोज़ अपने भांडे नूं तैयार करते हैं। उस बाटे नूं तैयार करते हैं। ये गल वखरी भी गुरु नानक साहब ने कहा सी, चिक्कड़ चो बाटा कढ़ लो। उदों बाटा कढ़न वाला एक सी। गुरु ने कहा मैं इंतजारी करांगा, जदों बाटे नूं संभालण जोगे 5 जने हो गए, उदों मैं बाटे विच वस्तु रख के तुहानूं दे दियांगा। हुण इहदे विचों कौम नूं पैदा करदे रहो। तां ही तां तुसीं देखो साडा इतिहास किहो जिहा विलखण है। जिहड़ी चीज़ भी घटण लग जाए ते बंदे नूं फिक्र पै जांदा है। उहदा कारोबार घाटे च जाण लग जाए, उहनूं फिक्र पै जांदा मैं की करां। उहदी आमदन घट जाए, ਉਹਦੇ पैसे घट जाण, ਉਹਦਾ खजाना घट जाए, राजे महाराजियां तक ਨੂੰ फिक्र पै जाता है। पर जदों कौम घट रही सी, नित दिहाड़े ਵੱਢੀ जा रही सी, कुर्बान की जा रही सी, उदों सिख फिक्र करन दी बजाए गाउंदे सन, मन्नू साडी दातरी असी मन्नू दे सोए, ज्यों ज्यों मन्नू ਵੱਢਦਾ असी डोन सवाए होए। उदों डरदा नहीं सी कोई। क्यों? क्योंकि इन्हूं पता सी भी बाटा मेरे कोल, इन्हूं पता सी मेरे को गुरु का दिता अमृत है, मैं उहदे विचों अपनी कौम नूं फिर सुरजीत कर लांगा। तो बेनती कर रहा सां, गुरु ने बाटा तैयार करन दी जाच दसी है। बाटा किवें तैयार हुंदा है, उहदा जिक्र अज सतगुरु जी ने जिहदे विच अमृत पाया जांदा है उहदा जिक्र कीता है। एक उदाहरण लई है सुनियारे की दुकान की। कीमत दर्शाने वास्ते अक्सर आप कहने भी आ गल तो सोने वर्गी है, आ चीज़ तो सोने वर्गी है, भाव बड़ी कीमती है। सतगुरु कहन लगे तू यूँ समझ लै भी उस कीमती जीवन विच अमृत टिकदा है जिहड़ा सोने वर्गा होवे। गुरबाणी विच बहुत थावां ते गुरु जी ने इस गल की मिसाल भी दिती है। कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सिद्धा। कंचन काया, काया की सोने वर्गी बन जाए। और शरीर सोने वर्गा तो नहीं ना होंदा, इहदा अर्थ है भी कीमती जिंदगी। गुरु जी ने एक सुनियारे की दुकान की उदाहरण दे के, दुकानां बड़ियां ने पर याद रखियो सुनियारे की दुकान की उदाहरण दे के सतगुरु ने सानू अपनी जिंदगी नूं सवारन दा बाटा बनाउण दी जाच दसी है। एक एक गल नूं लैके चलीए। साहब कहंदे ने जत पहारा, पहारा शब्द का अर्थ है दुकान।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ, ਜੀਵਨ, ਕਿਰਦਾਰ, ਚਾਲ ਚੱਲਣ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਘੜੀ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੁਨਿਆਰਾ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲੇ ਦੇ ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 18 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਹੈ ਜਾਂ 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਹੈ ਜਾਂ 21 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਜੋ ਕਸਵੱਟੀ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਪਰਖਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਜੱਤ ਪਹਾਰਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ। ਦੁਕਾਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕਈ ਕੰਮ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਸੁਨਿਆਰਾ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੋਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਰੇਹੜੀ ਵਿੱਚ, ਫੜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਫੜੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਥਾਂ ਉਹੀ ਬਦਲਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸੁਨਿਆਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਕਾਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਘੜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਜਦ ਮਰਜੀ ਆ ਜੀ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਭਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਵੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚ, ਕਿਰਦਾਰ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਚਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਸੱਚ ਦੀ, ਜੱਤ ਪਹਾਰਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ। ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾ। ਧੀਰਜ ਮਤਲਬ ਟਕਾ, ਧੀਰਜ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਗਲੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜੰਮਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੰਮਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਉਹ ਬੀਜ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ। ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੂੰ।
ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮਨਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਕੀਰ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਭਈ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੋਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਅਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ। ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਤੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਰਾਂਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਨਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈ। ਸੁਨਿਆਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਾਵਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਭਈ ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਦੀ 100 ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ। ਲੋਹਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵਜਨ ਇੱਕੋ ਸੱਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਨਿਆਰਾ 100 ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਘਾੜਤ ਕੱਢਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਛੋਟਾ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰਾਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਧੜੇ, ਏਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਏਡੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਓ, ਸੁਣੇ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਧੀਰਜ ਹੈ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ, ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧੀਰਜ ਹੋਵੇ ਮਨਾ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਆਹਰਣ ਮਤ। ਆਹਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੜਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਡਾਈ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਐਰਨ ਬਣਾ, ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਬਣਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਥੌੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਦ, ਵੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਬਣਾ। ਇਹਨਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਦੂਜਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਨਿਆਰਾ ਧੀਰਜ, ਤੀਜੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਥੌੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੜ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਤੜਫ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਖੜਾ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ?
ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਢ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜਿਆ। ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘੜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਏਡਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ, ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਝੁਕਦੇ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਝੁਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਝੁਕਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਝੁਕਦੇ ਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲਣਾ ਸੀ ਨੇ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਐਰਨ ਬਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਕੌਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਅਹਰਨ ਮਤ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟਿਕਣਾ। ਆਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਟ। ਅਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਹਥਿਆਰ ਹਥੌੜਾ, ਵੇਦ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥੌੜਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਵੱਜੇ ਓਨੀ ਵਾਰੀ ਐਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਘੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਨੇ ਘੜੀ ਜਾਣਾ, ਓਨੀ ਵਾਰੀ ਘੜੀ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹਥੌੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਸੱਜਣਾ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੇਪ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਮਨਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭਉ ਖਲਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਖੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਠੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾਅ ਪੱਖਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੱਠੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੱਠੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਉ ਖਲਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਅਦਬ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਘੜਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਭੱਠੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਅਦਬ, ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, ਭਉ ਖਲਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਦਬ ਭੈ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ। ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾ ਦੇਣਾ, ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਦੇਣਾ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ। ਗਰਮ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਟ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ, ਇਹ ਤਾ ਲਾ, ਇਹ ਸੇਕ ਲਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਟ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਸੇਕ ਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਖੋਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ, ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਆਹ ਹੁਣ ਭਾਉ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਤਿਆਗਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
सिर्फ एक प्यार है, सिर्फ एक प्रेम है, जिहदे च मनुख कली माया नहीं अपना आपा भी वार दिंदा है। तां करके प्रेम का भांडा तैयार करना है। कल गुरु तेरे कोलों शीश मंगे, तू देन लग्गिया गुरेज ना करे। तू कह सकदा होवे तन मन धन सब सौंप गुरु को, सिर्फ प्यार समर्पित करता है। प्यार तो बिना दात नहीं दी जा सकती, कोई कुर्बानी नहीं दी है। आप देखिए नित दिहाड़े रहने हैं, जिन्हों जिस चीज़ नाल प्यार हो जाए ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ जान भी दे ਦਿੰਦਾ है। ਜਿਹਨੂੰ ਧਨ ਨਾਲ प्यार हो गया, ਧਨ ਵਿੱਚ घाटा पै गया, अपनी जिंदगी का अंत कर लें। जे धन की खातर अपना आपा वार गया। पति पत्नी का प्यार हो जाए, जो किसी किस्म का प्यार ले लो, जिस किस्म का भी प्यार होवे, प्यार दे विच ही मनुख अपना आपा वार सकता है। सिर्फ एक ही साधन है। साहब कहते भी प्यार का भांडा तैयार होया सजना होना। एक बारी मैं छोटे जे अखरां विच फिर दोहरा दिया। जत पहारा चंगे किरदार की दुकान बना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सुनियारा धीरज ਨੂੰ ਬਿਠਾ, भाव धीरज धारण कर, मत ਨੂੰ ਐਰਨ बना ले, गुरु ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥੌੜਾ बना ले, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਦਬ ਭੈ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪੱਖਾ ਲਾ। ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੇਕ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖੋਟ ਕੱਢ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕੱਢ। बार बार सेक ला के काम क्रोध लोभ मोह हंकार बुराइयां ईर्खा द्वेषा सब कुछ कढ़ी जा विचों। एक दिन तू कह सकदा होवे बैरी मीत समान, अज बैरी ते मित्र मेरे लिए इको जे हो गए ने। एक दिन तू कह सकदा होवे हरख सोग इको जे हो गए। एक दिन तू कह सकदा होवे कंचन माटी इको जे हो गए। निकल गया खोटों इको जे रह गए। भांडा पाओ, ये प्यार का भांडा तैयार होया। अमृत तित ढाल, ढाल पाउना, हुण इहदे विच अमृत पाउना है। वक्त अपने को थोड़ा जिहा है, मैं थोड़े थोड़े इशारे करने चाहुंदा। आ भांडा बनाउण वास्ते ना 10 गुरु साहिबान का वक्त लग्या। सिखा ये भांडा इवें नहीं तैयार होया, 10 गुरु साहिबान का वक्त लगे। 10 गुरुआं ने अपना योगदान पाया इस भांडे नूं बनाउण वास्ते। ये भांडा इवें नहीं बनता, इन्ना लम्मा समा लगे। गुरु नानक साहब ने वो बाटे की गल की। गुरु अंगद साहब ने योगदान पाया भी बाटा सब तो पहला चिक्कड़ चो कड्ढी। फिर गुरु अमरदास जी ने दसिया भी वो पानी केड़ा जिहदे नाल धोता जांदा है। 12 साल सेवा का पानी ढोया सजना, तां किते जाके वो भांडा धोता जाना है। गुरु रामदास जी ने दसिया सी अपनी किस्मत नूं ना कोसदा रहा कर भी मेरे कोल गरीबी आ गई। किहो जी किस्मत ने जेड़े दुनियावी तौर पर रंग दिखाए सन। मां भी चलेगी, बाप भी चला गया, घर भी छड्डना पिया, कोई कारोबार नहीं। 7 साल की उम्र है, लोग ताने मारते ने पर सिर ते टोकरी चुक ली सजना। एक दिन वक्त आया वो टोकरी जिहड़ी सी वो छतर बन गई। पुछ कदे गुरु अर्जन पातशाह जी नूं भई ये भांडा किवें घड़िया जांदा है? वो कहंदे भांडा तां घड़िया जाना है जेड़े तैनूं दुख देण तू उन्हां दा बुरा मनाउणा है। तू अज सिख जेड़े मैनूं तत्ती तवी ते बिठा के सेक दे रहे सन ना, मैं तद भी कह रहा सी तेरा की आ,
मीठा लग गया। मैं तत्ती तवी ते बैठा भी कह रहा तेरा कीआ मीठा लग गया, तेरे कोल घर च बैठिया भी कह नहीं हुंदा तेरा कीआ मीठा लग गया। छेवें पातशाह नूं पुछियो दसणगे ये भांडा किवें तैयार हुंदा है। रब दे प्यार विच 11 साल की उम्र सी जदों सारा कुछ दुश्मन बनिया बैठा सी, पर अडोलता है। 7वें पातशाह नूं पुछियो जे भांडा किवें तैयार हुंदा है, उन्हें अपना पुੱਤ भी घरों कढ़ दिता, तू बाणी की बेअदबी करने। 8वें पातशाह नूं पुछियो भी बाटा किवें तैयार हुंदा है, वो कहंदे उमरां दे चक्करां विच ना पवी, तू अपने जीवन विच सच धारण करके रखी। फिर ऐसा भी हो सकता है उम्र ते कली पौने 8 साल होवे पर सारा संसार उन्होंने गुरु मनदा होवे, उहदे बूहे ते औरंगजेब भी खाली चला जाए। 9वें पातशाह नूं पुछी भांडा किवें तैयार हुंदा है, वो कहणगे जे भांडा किसी की प्यास ही ना बुझा सके वो काहदा भांडा है। जदों तेरे कोल कोई प्यासा आवे ते तू उस भांडे नाल किसी की प्यास बुझा सकदा है। 10वें पातशाह नूं पुछी, 9वें पातशाह ने किसी का धर्म बचा के प्यास बुझा दी सी। 10वें पातशाह नूं पुछी, वो कहण लगे पुत्रा चेता रखी सारा परिवार वार के भी मैं अपने मित्र प्यारे जिस वेले गाउंदा सी, लोकां नूं इतराज नहीं सी करदा। मैं नहीं सी कहता रब्बा तू मेरे नाल की कहर कीता है, मैं उदों भी मित्र प्यारे दे आनंद नाल गीत गा रहा सी। ये है भांडा। भांडा भाओ अमृत चित ढाल, घड़ीए शब्द सच्ची टकसाल। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਹੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਲਝੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।